ये जी नवी डेमो मैं तो ये कहना कि ये डेमोक्रेसी को बचाया सही मैंने जी किसान अंदोलन है, पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो लगातार वो जो अपनी जित का उल्लेख भी करते हैं तो आपके मीडिया ने जोड़ा वो बहुत वधिया साढ़े नाल एक पत्रकार सवाल कर रहा सी कि तुसीं बड़ा संघर्ष किया, वो कहता संघर्ष तो तुसीं भी साढ़े नाल ये साढ़े लिए जिम्मेवारियां चुनौतियां तो है ही है, उन्होंने चुनौतियों नाल निपटण की जिम्मेवारी भी हैगी है। और नवी जिन्ना मैं जिक्र किया कि हर जगह मान साढ़े प्रेस क्लब का विषय चल रहा है, सारा पता है, तो वो मतलब भी कितना कितने कोई पिछोकड़ इदा के शायद हो, तो सानू ये सोचना पड़ेगा कि जेडे साडी जिम्मेवारी, क्योंकि अस एसोसीएशन के यूनियन के प्लेटफॉर्म तो बोल रहे हैं, तब उन्होंने ड्यूटी है। सो मैनू आस है भी अज तुसीं जिहड़ा इत्थे सैमीनार रखिया है, खास तौर पर मैं इस यूनियन के नाम नाल बहुत वाकिफ सी कर सकती है, तो बहुत धन्यवाद तुसीं मौका दिता है, शुक्रिया। इस प्रोग्राम के मुख्य बुलारे ने बिंदु जी, सतनाम मानक जी, जौग साहब, चाना जी, जिन्ने भी तुसी सामने मेरे सूझवान पत्रकार साथी खलोते बैठे ने, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत वेलकम, जी आयां नूं। पंजाब एंड चंडीगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन ने पिछले कुछ महीनों तो संवाद का जिहड़ा सिलसिला वो शुरू किया है, जिस दे तहत हरेक महीने लगातार जिहड़े ये सैमीनार संवाद जिहड़े करवाए जा रहे हैं, उसे कड़ी के तहत अज जिहड़ा प्रोग्राम आ इस यूनिट चंडी अपने जलंधर यूनिट के प्रधान नौले जी होरां ने पिछले दिनों के जो चंडीगढ़ मीटिंग सीगी, इन्होंने कहा कि असीं भी एक सैमीनार जिहड़ा जलंधर करवाना है, उसके तहत इन्होंने अज प्रोग्राम लिखिया है। तुहाडे दा बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिन जदों कौमी प्रेस डे का प्रोग्राम सीगा, उस दिन चंडीगढ़ जदों असीं ये प्रोग्राम कराया कला भवन दे विच जथेबंदियां उहदे बारे चानना पावांगा कि पंजाब एंड चंडीगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन कह सकते हैं कि जिहड़ी मूल रूप दे विच पत्रकारां दीयां समस्यावां नूं हल लई संजीदा तौर ते काम करदी है। पिछले महीने जिहड़े पत्रकारां दे हित विच ने, सब तो पहला जदों भी असीं जिहड़े एक्रीडेटेड रिपोर्टर ने लगभग उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ रुझान सीगा कि तुसीं तुहाडे वास्ते जिहड़े एक्रीडेटेड रिपोर्टर ने असीं उहदे मसले हल करदे उन्हां नूं सुविधा दिंदे आ। पर जदों भी बैठे ने असीं उत्थे जाके हमेशा उदों दे जिहड़े सेहत मंत्री सीगे बलबीर सिंह सिद्धू जां मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जिहड़े तत्काली ने उन्हां नाल गलबात कीती, जां उन्हां दे जिहड़े प्रिंसीपल सैकटरी रहे ने सुरेश कुमार जी, उन्हां तक असीं यही गल कही कि असीं ये मसले थल्लड़े जिहड़े रिपोर्टर ने जिहड़े फील्ड विच काम करदे ने उन्हां दे मसले हल करवाउणे आ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। 4400 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ जैसे होरा वालों भी शांति दूत ने भी कुछ निशानदेहियां कीतियां सी। जो मसले ने अज दे पत्रकारां ने ते उस दे नाल नाल इस देश की जो हालत है उहदे विच समाज के सारे वर्गां वांग ही पत्रकार भी पिस रहे हैं। लेकिन सब तो वड्डी विडंबना स्थिति दी यह है कि पत्रकारां दा जो असल काम हुंदा है, जो असल उन्होंने ड्यूटी होंगी है, फर्ज होता है, वो तो उन्होंने मोड़न लई, वो तो पासे करने लई, साइड ट्रैक करने लई सरकार सत्ता अपने तौर पर तरह तरह के साजिशां षडयंत्र जिहड़ी वो कर रही है, ये आपां नूं सारिआं नूं पता है।
और इस सारे काम दे विच वड्डे अदारे, वड्डे घराने ते वड्डी सत्ता दे वड्डे हिस्से जिहड़े ने वो उस तरह कार्य कर रहे हैं जिवें वो मतलब इस देश के संविधान नूं एक पासे रख के इस देश दीयां संविधानिक संस्थावां नूं उन्हां दे उत्ते कब्जा करन दी जिहड़ी रौह रीत पिछले 5-6 सालां दे विच शुरू हुई है इहनूं बरकरार रखण लई सिर तोड़ यतन करते रहे ने, क्योंकि इस देश दीयां परंपरावां जिहड़ियां ने वो और जिन्ना चर मोनोपली पैदा नहीं होंगी उन्नी देर जिहड़ा है वो जो जमहूरीयत दीयां कदरां कीमतां जिहड़ियां वो खतरे 'ਚ नहीं पैंदियां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने गाइड किया जाता कि इन्ना ही करना है। वो एक मोनोपली सैक्शन पैदा हो गया है पत्रकारिता दे विच जिहड़ा इस देश में भी ते इस देश के लोगों की थॉट नूं भी थिंकिंग नूं भी उस तरह ही करना चाहता। जिन्हां ने इस दौरान हम इन्हूं रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जिहड़ा सोशल मीडिया है जिन्ना उन्हें बहुत ही वंडरफुल रोल अदा किया है, खास तौर पर जी अपन किसान मूवमेंट ना कहिए एक लोक मूवमेंट जी खड़ी हो गई सी लोड़ हैगी है। जेकर असी किसी भी समाज किसी भी देश च पत्रकारी दे रोल नूं देखना होवे ते वो पत्रकारी दा रोल जो हुंदा जां पत्रकारी दियां जो मसले जां समस्यावां हुंदियां उस देश ते समाज नाल जुड़ियां होंदियां। तुसीं आज़ादी दे संघर्ष की गल लै लो, आज़ादी दे संघर्ष विच लोग जिहड़े आ देश नूं आज़ाद कराउण लई जूझ रहे सी। उस समय पत्रकारी दे सब तो वड्डे सरोकार देश की आज़ादी लई जूझण वाले लोग जिहड़े लोग सीगे दी उहदा सरोकार सी उस वेले पत्रकारी दा, जिहड़े अपने देश नूं अपने लोकां नूं जिहड़े लोग प्यार करदे सीगे उस किस्म दी पत्रकारी दा ते उस किस्म की पत्रकारी दियां जिहड़ियां चुनौतियां सीगियां वो भी यही सीगियां कि साम्राज दे हत्थों जिहड़े आ पत्रकार पीड़ित हो रहे सी। देश दे पद्धर ते जिहड़ियां उस समय दियां अखबारां ने खास करके जिहड़ियां खेतरी अखबारां ने उन्हां ने देश की आज़ादी दे विच वड्डा योगदान पाया। पंजाब की एक मिसाल है, मैं कई बार कई थावां ते उहनूं दोहराया भी है कि पंजाब च लाहौर तो अकाली अखबार निकलदा सीगा ते अकाली अखबार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ 27 ਐਡੀਟਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌੜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਝੂਠ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ जिन्हें भी इस तरह के इंटरनेशनल फोरम है बनो ये काम कर रहे हैं इस करके कोई किसी अगे नहीं बता सकते कि हर खेतर च जी कारपोरेटर हजारेदारी कायम कराना चाहते हैं और इन्हों के जोड़े गल्लां बाहर वटी ने और दुनिया के बहुत सारे देश छोटे देश है दुनिया के वक् देशों ने सारे और बड़े देशों नालों सिलसिले चों तुहाडे जिहड़े 3 खेती कानून बने सी ते इसे सिलसिले चों 3 जिहड़े लेबर कोड जिहड़े उन्हां दा विरोध करना सी उन्हां तिखा विरोध उन्हां ने कीता नहीं। वो भी जिस तरह खेती लई 3 कानून मारू सीगे इसे ही तरह 3 लेबर कोड भी सारी जिहड़ी देश की 90% जिहड़ी इंडस्ट्री है उन्होंने हुकूमत है वो सारा कुछ कारपोरेटरां नूं देना चाहती है ते वो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, छोटा किसान ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। सतनाम मालिक जी, गल साहब ते कमल दुकर जी ते बाकी इस पंडाल दे विच हाल दे विच विराजमान शख्सियतां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं शुक्रवाद कहते हुए अपनी गल जितों मान साहब ने गल खत्म करी है मैं उस तो थोड़ा आगे जावांगा कि चुनौतियां ही बंदे ਨੂੰ तकड़ा करदियां ने। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਤ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 10 ਮਿੰਟ ਛਾਪੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 26-27 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਲੋ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦੇਣਗੇ। ਨੌਲੀ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਟਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਲੈਮਰ ਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੜ ਗੋਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲੈਮਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ स्टोरीज के लेवल पे सानू जर्नलिज्म देखने को मिलती है। यदि आप मीडिया पे आए हो क्योंकि बहुत सारी शाखाएं हैं, आप क्या होना चाहते हो, तो उनका जो पहला अपना फर्स्ट चॉइस जिसको कहते हैं वो होती है, वो ऑलवेज चाहते हैं कि हम टीवी मीडिया में आए और उसमें भी यदि आप उनसे पूछिए तो कहते हैं हम एंकर बनना चाहते हैं, कैमरे के सामने रहना चाहते हैं।
ये ग्लैमर का असर है। मगर हम एक बात भूल जा रहे हैं इसके साथ साथ कि आज की तारीख जो वर्ल्ड है वो विजुअल वर्ल्ड हो चुका है। हर कोई कैमरे के सामने नहीं रहेगा, उस कैमरे की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है यदि आप उसके पीछे रहें। और पत्रकारिता में भी जो लोग पीछे से काम कर रहे हैं वो उसके बेसिक कहिए जो उसके फाउंडेशन हैं, जिनकी शक्लें दिख रही हैं वही नहीं है, या जिनकी बाइलाइनें छप रही हैं वो नहीं है। जो जर्नलिज्म का फाउंडेशन वो लोग हैं जो अनाम होके विदाउट द नेम दे वर्क फॉर द जर्नल। और वही जर्नलिज्म का स्ट्रेंथ हम सबको समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेट आज हो क्या रहा है, हमारे यहां हम लोग ने अपनी जो लड़ने की क्षमता है वो कमजोर कर ली पूरे देश में। सिर्फ पत्रकारों ने नहीं की, पत्रकारों ने तो करी हमारे साथ जो मजदूर साथी हमारे लड़ते थे, वर्कर्स फ्रंट जो था वो भी इस देश में कमजोर हो गया। शायद पत्रकारिता में भी हुआ। और आज हम पत्रकारिता जो हम करने आए थे, यदि हम जर्नलिज्म करते थे तो हम ये सोच के यदि आए थे, यदि मैं अपनी बात कहूं 1970 में 1970 में मैं लाइन में आया था। उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे पत्रकारिता में। मैंने करीब 6 साल काम करके फ्रीलांसर के तौर पे दिल्ली, कलकत्ता, मैंने चंडीगढ़ के ट्रिब्यून के लिए भी काम किया, उस जमाने में अमर उजाला के लिए किया, बहुत जगहों के लिए काम किया, एजेंसी के लिए भी काम किया। मैंने जब हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किया 1976 में, उस जमाने में सबसे बड़ा अखबार था वो दिल्ली का नेशनल पेपर वही था। खुशी का मकाम है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस ढंग नाल इस देश दे विच जिहड़ा किसान अंदोलन सफल हो के फतेह मार्च के रूप में घरां नूं परत रहा है। इस अंदोलन नाल दुनिया 2-3 साझा जड़ियां वो मैं तुहाडे नाल जरूर अपने मसलियां तो गल करन लई उस वल आउण तो पहला मैं उन्हां बारे गल जरूर करनी चाहांगा। तकरीबन दसंबर की शुरुआत सी साडे जिहड़े स्क्रैप न्यूज़ एक इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन का मैगजीन निकलता, हर महीने मैगजीन होता, उन्होंने एडिटर श्री अमरनाथ जी साडे विच नहीं रहे, कोविड का वो भी शिकार होए, वो साडे उस मैगजीन के एडिटर सी। वो कहन लगे भी सर्दी बहुत आ गई है ते किसान जिहड़े आ ये किवें हुण इत्थे रहणगे, इन्नी सर्दी होएगी किवें रहणगे। मैं कहा जी मैं इहदे ते आर्टिकल लिखूंगा ते स्क्रैप न्यूज़ ही लिखूंगा तो मैं दसूंगा भी किवें रहणगे। मैं आर्टिकल उन्होंने भेजा। मैं क्या जिहड़ा दसंबर का महीना है पंजाब दे विच किवें इहनूं बताया जाता। मैं क्या सब तो पहला जो दसंबर शुरू होता है ਉਹਦੇ शुरू दे विच छोटे साहिबजादियां दी शहादत होंदी, चमकौर दे वड्डे साहिबजादियां दी शहादत होंदी है, अजीत सिंह ते जोरावर दी। उस तो बाद छोटे साहिबजादियां दी शहादत होंदी है। इन बिटवीन जिहड़े गुरु तेग बहादुर उन्हां दी दिल्ली दे विच शहादत होंदी है। उस समय दे विच जिहड़े साडे पंजाब दे विच लोग जिहड़े काफ़ी हिस्से दे विच वो जमीन ते सौंदे आ ते जिहड़ियां सभा लगदियां मेले लगदे उन्हां दे विच लोग जिहड़े मतलब उन्हां दिनां दे विच जमीन ते सौंदे ते उपर जिहड़ा वो बहुत कुछ लैण लई भी नहीं हुंदा। मतलब उन्हां दिनां दे विच इस जिहड़ा हुण बन गया शमशा जिहड़े आपां लाउने मतलब कनाता ला लैने तंबू ला लैने, उस किस्म का सिस्टम उन्हां दिनां च बहुत घट हुंदा सी। मतलब ते ओहदे च साडे मैं कह लोग 15-15 दिन जिहड़े आ वो इसे ਉਹਦੇ प्रोसैस च रहिंदे हैं। इस करके ठंड जिहड़ी है किसानां नूं हरा नहीं सकेगी। किसान जिहड़े ये ठंड नूं हरा के इस सरकार नूं भी हरा के जाणगे। 2 आर्टिकल पूरे देश दे विच गया, पूरे जर्नलिस्ट भाईचारे च गया, जिहदे विच असीं ये गल कही सी। उस तो पहला मतलब मैनूं 2
नहीं 4 ਵਾਰੀ मौका मिलिया। मैं कुल 12 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। आ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ मैं लेटेस्ट गया ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਣੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਣੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜਾਈ ਲੰਮੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਦ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਿਓ। ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀ ਹੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਗਿਣ ਲੱਗੀਏ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਠਿੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ 89 ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਸ ਇਹ ਕਨਵਰਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, BJMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, MJMC ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250-300 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਪਰ ਜੰਮੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲਾ ਬੰਨੂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਗੋਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ 35 ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 40 ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ 85-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਨਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਗਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੂੜਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी, जौहर साहब, मान साहब, पर काम कराया थक गए हो तो छोड़ कर जा सकते हो, मुझे तुम वाकईतन छोड़ कर जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है इज्जत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ कर जा सकते हो। वो जड़ियाँ स्थितियाँ ने अजकल चोणों के दिन है, इन्हों के कोल मंत्रियों को वैसे भी टाइम इस वेले इन्ना घट है कि असीं इन्हां नूं कोई लांभा नहीं दे सकते। एक एक दिन च पता नहीं 10-10 थावां ते जाना पैना, असीं इन्हां दी मजबूरी समझदे हां। मेरी मजबूरी ये सी कि हुण मैं तुहाडे कोल लेट आया, उदों आया जदों मेले 'च जे कोई इस टाइम ते जावे तो उन्होंने लोग कहते हुण तूं डूने इकट्ठे करना है, जदों मेला सी उदों ते आया नहीं। पर जे मैं पहला आ जाता फिर मेरी मजबूरी ये होनी सी कि मैंने छेती जाना पैना सी दूसरे प्रोग्राम वास्ते, ते मुड़ के मैं ये शेर सुनाना सी कि एक कवि ने आख्या राह जांदिया कवि एक मिल गया सी, अज उहदे भी सामने गज आया, उन्होंने अपनी कविता सुनाया, उहदे सुनन तो पहला ही भज आया। अच्छा मैं उहदे तो बच गया, चलो हुण मंत्री जी फस गए, कोई गल नहीं, मंत्री जी भी कदे कदे इहो जिहे समागमां 'च प्रगट हुंदे आ, अगों पिछों तां बहुता करके ग्रांटां मंगण वालियां कोल इन्हां नूं रहना पैंदा। सैमीनार तुसां कर लिया, प्यारेलाल जी बोल गए ने, बलविंदर जम्मू साडे प्रेस काउंसिल मैंबर ने, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दे, मेरा तो छोटा भरा है, असीं पिछले 45 सालों तो इकट्ठे तुरे फिरदे हैं। होर भी इत्थे हस्तियां मैं हुण वेख्या, सतनाम मानक होरी मेरे वड्डे भरा, लखविंदर जौहर होरी, वो उम्र च मेरे तो छोटे है पर उंज मेरे तो पत्रकारी च सीनियर ने, वो सारे लोग इत्थे बैठे ने।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੇਰਨ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਆਖਿਓ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ? ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਫਟ ਕਾਰਡ ਕੱਢਤਾ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਆ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰਡ ਖੋਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ। ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਝਰੀਟੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੂ, ਉਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀਲੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਲੇ ਵਾਂਗ ਛਿਲਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਡਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੇਖ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਲੇਖ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ, ਉੱਦਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਜਬਾਈ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਫੜ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਧੱਕ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਾਂ।
ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਲਈ ਸੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਕਿ ਕੋਨੇ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੱਠਾ ਉਠਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਭਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਦੋ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛਾਣਾ ਲਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, IP ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ SN ਸਿਨਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਥੀਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਦਨਾਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਰੀਡੇਟਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਡੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਕਸਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਜਾਂ 3% ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।